Good morning dear students, welcome to our chemistry class. So in the last class we discussed about the classification of elements, right? Yes, different classification of elements made by different scientists, that is Dobranier classification, Newland's classification, and the milestone in the history of periodic table or the classification of elements made by Mendeleev periodic law, and modern periodic law by Henry Moseley, and the defect and merits of their classification, like that. And also just we introduced the periodic table, the properties and the specialities, peculiarities of the periodic table, the classification of elements, the arrangement of elements in the periodic table, etc. Okay, then today we are going to discuss the periodic trends in the properties of elements, periodic trends. And first of all we have to study the trends in the physical properties. Okay, trends in the physical properties. And the first property is atomic radii. First property is atomic radii. Okay, then what is meant by atomic radii? It is defined as the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing the electrons. Atomic radii is the distance between the center of the nucleus of an atom to the valence electron or the outermost shell containing electron. Okay. Then depending upon whether an element is a metal or non-metal, we can classify this atomic radii into different types. And those are, first one is covalent radius, ionic radius, van der Waals radius, and metallic radius. Okay, so this is the introduction part of atomic radii, and then we are going to study each radii in detail. These are all about the different types of radius. Just a look over them. The first one is covalent radius. What is meant by covalent radius? It is equal to the half of the distance between the centers of the nuclei of two atoms held together by purely covalent bond, covalent single bond. അതായത് കോവലന്റ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവലന്റ് ബോണ്ട് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആറ്റംസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, കോവലന്റ് ബോണ്ട് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആറ്റംസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എടുക്കുക. അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ x/2 അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് കോവലന്റ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോവലന്റ് റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് two atoms held together by purely covalent single bond. Okay, then next one is ionic radius. It is defined as the effective distance from nucleus of an ion up to which it has an influence in the ionic bond. അതായത് അയണിക് ബോണ്ട് വഴി കണക്ട് ആയിരിക്കുന്ന അയൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അയണിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then next one is van der Waals radius. We know that atoms of noble gases are held together by van der Waals force of attraction, and this van der Waals radius is the half of the distance between the center of nucleus of atoms of noble gases. അപ്പോൾ നോബിൾ ഗ്യാസിനകത്തിലെ ആറ്റംസ് എന്താണ്, വാൻ ഡർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് പരസ്പരം കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോബിൾ ഗ്യാസസിന്റെ ആ ആറ്റംസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, വാൻ ഡർ വാൾസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി half of the internuclear distance between two adjacent metal ion in a metallic lattice. അപ്പം മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് ലാറ്റിസിനകത്തിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് മെറ്റൽ അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ്
atomic radius, covalent radius, ionic radius, van der Waals radius, and last one is metallic radius. Okay, now we know about what is mean by atomic radius, and next is the variation of atomic radius in the periodic table. First one, variation in a period. As we move from left to right in a periodic table, we can see that the atomic radii of the elements decreased by one after another. That is, decreases gradually from one atom to another. നമ്മൾ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആ ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ആറ്റം കഴിയുമ്പോഴും അവരുടെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗറും ഒരു ഗ്രാഫും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടേബിളും അതിന്റെ ഗ്രാഫും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, ലിഥിയം, ബെർലിയം, ബോറോൺ, കാർബൺ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഫ്ലൂറിൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ലിഥിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 152 ആണ് അല്ലെ. അടുത്തത് ബെർലിയത്തിൻ്റെയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 111 ആയിട്ട് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ദെൻ അടുത്ത എന്താണ്, ബോറോണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 88 ആയിട്ട് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. കാർബണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ 77 ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത് ഫ്ലൂറിൻ വരെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും 64 വരെയായി. അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അതിന്റെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ താഴേക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരീഡ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്? Yes, as we move from top to bottom in a group, we can see that the atomic radii of each element increases. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എലമെന്റ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, കൂടുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു ടേബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് 1ന്റെ ടേബിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ലിഥിയത്തിന്റെ 152 ആണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അല്ലെ. സോഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് എത്രയായി? 186 ആയിട്ട് മാറി. ദെൻ അടുത്തത് 231, അങ്ങനെ സീഷ്യം വരെ എത്തിയപ്പോൾ 262 വരെയായി. അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. when we move from top to bottom in a group, atomic radius increases. ഇനി what is the reason for the variation of atomic radius in period and group എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺസ് എന്ന് നോക്കിക്കേ. From left to right in a period, atomic radius decreases because nuclear charge increases by 1 unit. While corresponding electron enters into the same shell. Hence, nuclear attraction over the valence electron increases, which resulting in the shrinking of atom. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഓരോ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വീതം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്ന് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ആവുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം ഒരേ ഷെല്ലിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരേ ഷെല്ലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഓവർ ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പൊ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും, ആറ്റമിന്റെ സൈസ് ചുരുങ്ങും അല്ലെ. ആറ്റമിന്റെ സൈസ് ചുരുങ്ങുക മീൻസ് ആറ്റമിന്റെ റേഡിയസ് ചുരുങ്ങുക, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് ഷ്രിങ്കിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദി ഡിക്രീസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് റേഡിയൈ വെൻ വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അലോങ് എ പീരീഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് periodic table. Then what happens in the case of a group? Yes, on moving from top to bottom in a group, we can observe that atomic radii increases because on moving from top to bottom in a group, number of shells increases. ശരിയല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ലിഥിയത്തിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, ലിഥിയത്തിന്റെ കേസിലുള്ള ഷെൽ ആയിരിക്കത്തില്ല. അടുത്ത സോഡിയം, അടുത്ത താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം, ആ ഒരു കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ഓരോ കേസിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ ഷെല്ല് വീതം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്
and the valence electron also increases. As the number of shells increases, the distance between the nucleus and the valence electron increases. Therefore, the nuclear attraction over the valence electron decreases. അല്ലേ? ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നു, ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും എന്താണ് ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൂടുക മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും വാലൻസ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. വാലൻസ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഓവർ ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ റീസൺ. Here are some terms and definitions. Just go through that. The first one is cation. You are familiar with the term cation and anion, right? Yes, what is mean by cation? The removal of an electron from an atom result in the formation of a cation. Okay. Cation എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺസ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി കാറ്റയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇനിയും വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ കാറ്റയോൺ കമ്പയർഡ് ടു ദി കൺസേൺഡ് ആറ്റം. ഒരു കാറ്റയോണും അതിന്റെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റോത്തിന്റെയും തമ്മിലുള്ള റേഡിയസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് സ്മോളർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും എപ്പോഴും? യെസ്, ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും, അതിന്റെ റേഡിയസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അയോൺസിന് ആ റേഡിയസ് അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസ്. നോർമലി വി നോ ദാറ്റ് ദി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഈസ് 13. So the electronic configuration is 283, right? Yes. But എന്താണ്, ഇറ്റ് ബിക്കം Al3+. അലൂമിനിയം അയോൺ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഡൊണേറ്റ്സ് 3 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ ഒരു ഷെൽ അങ്ങ് പോയി, ബാക്കി 28 മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു, which means that atomic size decreases, atomic radius decreases. അപ്പൊ in the case of cation, comparatively the radius of cation is always smaller than that of the atom. Okay, then in the case of anion, what is mean by anion? Yes, gaining of an electron leads to the formation of anion. അല്ലേ, at electron gaining of an electron, ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് anion ആയിട്ട് മാറുന്നത്. We know that negatively charged ion is known as anion, right? Yes. Then what about the radius of the anion and the parent atom? ആനിയോണിന്റെയും അതിന്റെ പേരന്റ് ആറ്റത്തിന്റെയും റേഡിയസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ? യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ? ആനിയോണിനായിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലെ, ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടുകയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അവരുടെ ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. യെസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഐഡന്റിഫൈ ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് അയോൺസ് ഗിവൺ ബിലോ. ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? O2-, F-, Na+ ആൻഡ് Mg2+. ആനിയോൺസും തന്നിട്ടുണ്ട്, കാറ്റയോൺസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, കാറ്റയോൺസിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കാറ്റയോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് കാറ്റയോൺ കേസിലുള്ളത് സോഡിയവും മഗ്നീഷ്യവുമാണ്. സോഡിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഓൺലി ഡൊണേറ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഇറ്റ് ഡൊണേറ്റ്സ് 2 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്? മഗ്നീഷ്യം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ലാർജസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ആനയോൺസ് തന്നെ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ആനയോൺ ആണ് അയാളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ഓക്സിജൻ ഗെയിൻസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ, ഫ്ലൂറിൻ ഓൺലി ഗെയിൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ. സോ ദി ലാർജസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഈസ് ഓക്സിജൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയോൺസിനെ തന്നാൽ ഏതാണ് ലാർജർ ഏതാണ് സ്മോളർ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. Then next term is isoelectronic species. We know that the meaning of iso is same. Then isoelectronic means yes, species having same number of electrons. Okay, some atoms or ions which contains same number of electrons, and that species belong to isoelectronic species. Okay, അപ്പോൾ ചില ആറ്റംസും അയോൺസും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ്.
ഇതുപോലെ തന്നെ ഐസോഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സാമിന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് O2 മൈനസ് എഫ് മൈനസ് Na+ ആൻഡ് Mg2+. ഇത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. O2 മൈനസിന്റെ കേസിൽ ഓക്സിജൻ നോർമലി എന്താണ്, ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്? 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് O2 മൈനസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഗെയിൻസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ, 2 ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടി അത് കിട്ടി. അപ്പൊ 8 + 2 = 10. അപ്പൊ O2 മൈനസിന് 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. Then in the case of F minus, fluoride ion കേസിലാണെങ്കിൽ normally fluorine has only 9 electrons, but it became fluoride ion, it gained 1 electron, right? Then 9 become 10 now. അപ്പോൾ F മൈനസിന്റെ കേസിലും 10 ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Then what about in the case of sodium, Na+? Sodium contains 11 electron, but Na+ means എന്താണ്? It donates 1 electron. അപ്പോൾ 11 - 1 അതും എന്തായി? 10 ആയിട്ട് മാറി. Then what about Mg2+? Yes, we know that magnesium atom contain 12 electrons, but when it donate 2 electron, it become magnesium ion, Mg2+, though. So it also contains 10 electrons. So these species all contains 10 electrons, which means that these are isoelectronic species. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ റേഡിയസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇവരുടെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് വ്യത്യാസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് these all contains same number of electrons. So in short, the species which contain same number of electrons are known as isoelectronic species. അപ്പോൾ എക്സാമിന് പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ചിലപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദി ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് പെയർസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് എന്ന രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Next is the term ionization enthalpy. What is mean by ionization enthalpy or ionization energy? It is the amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom in its ground state. Okay. അപ്പൊ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം, അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലൂസായി ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അത് ഏതായിരിക്കും? മിക്കവാറും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലൂസായി ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ അത് ഏതാണോ അങ്ങനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര എമൗണ്ട്, ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ്, എത്രത്തോളം എനർജി നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ, that particular amount of energy is known as ionization enthalpy. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിലെ മോസ്റ്റ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വേണോ, that particular amount of energy is known as ionization enthalpy. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടുന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക മീൻസ് ആ ആറ്റം ഏത് സ്പീഷീസിലേക്ക് മാറുകയാണ്? യെസ്, കാറ്റയോണിക് സ്പീഷീസിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ആണ്. അപ്പൊ M+ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി മീൻസ് അതെന്താണ്? ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അല്ലെ? എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അതിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അതിന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിനെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടുന്ന് പോയി, അപ്പൊ M എന്ന ആറ്റം M+ അയോൺ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇത് പല ആറ്റംസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും. Okay, then what is the unit of ionization enthalpy? It is kilojoule per mole, and the unit of ionization potential is electron volt per atom. Okay. Then successive ionization enthalpy. Appo nammal paranju endana ionization enthalpy? Yes, it is the amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from a neutral gaseous atom ennulla reethiyil paranju. സക്സസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടരെയായിട്ടുള്ള അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. ആദ്യം ഏറ്റവും ലൂസായി ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ്, ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അല്ലെ? ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്.
Then what about the next loosely bounded electron? അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം amount of energy ആവശ്യമാണോ that amount of energy is known as second ionization enthalpy. Then അതും കഴിഞ്ഞ് third most ആയിട്ടുള്ളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്തത് third ionization enthalpy. ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് successive ionization enthalpies എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കൂല. Then പിന്നെ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി നമുക്കറിയാം. എൻതാൽപ്പി മീൻസ് എച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് അതിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ്. അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ഐ എന്നും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ഐ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ആർ നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി, സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ദെൻ ഇവിടെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ. Al gives Al +1 ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി 577 കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് Al2+ ആയിട്ട് മാറി. അതാണ് 1816 എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് Al3+ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ 2744 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ എമൗണ്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഏതാണ് കൂടുതൽ? ഫസ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് ആണോ തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ ആണോ കൂടുതൽ? യെസ്, തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ. അതെന്താണ് അത് കൂടുതലായി മാറിയത്? നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ലൂസായിട്ട് ഏറ്റവും ലൂസായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലൂസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, വേഗം തന്നെ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അയാളെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് വരുമ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫസ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അയാൾ അടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാളെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി വീണ്ടും കൂടിയത്. ഇനി തേർഡ് അയണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഒന്നും കൂടി അടുത്തായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? യെസ്, കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതാണ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി കൂടി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതാണ് താഴെ ഇപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന്റെ കേസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി is greater than second ionization enthalpy which is greater than first ionization enthalpy. Okay, next is the variation of ionization enthalpy along a period and in the case of a group. As we move from left to right along a period, we can observe that the ionization enthalpy increases. Because we know that as we move from left to right in a period, what happens to the atomic radii? It increases because nuclear charge increases by 1 unit. Therefore, the nuclear attraction over the valence electron also increases. So, here require more amount of energy to remove an electron from a particular shell. So, because in the case of a period, ionization enthalpy also increases. അതായത് നമ്മളൊരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് അതിന്റെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആവശ്യം വരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? നമ്മൾ അറ്റോമിക് റേഡിയയുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മൂവ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് 1 യൂണിറ്റ് വീതം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഷ്രിങ്കിങ് ഓഫ് ഷെല്ലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ന്യൂക്ലിയസിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി
കൂടുതൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. But in the case of group, as we move from top to bottom in a group, we can observe that ionization enthalpy decreases, because we know that when we move from top to bottom in a group, what happened to the ionic radii? Yes, ionic radii decreases because number of shells increases and nuclear attraction over the valence electron decreases. Okay, therefore it is easy to remove an electron from the outermost shell of an electron in the case of a group, so that ionization enthalpy also decreases. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൂടുകയാണ്. ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അത്രത്തോളം എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഡിക്രീസ് ആണ്. താഴേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു റീസണും കൂടി ഉണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ദ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട്, magnitude of the screening effect of the due to the gradual increase in the number of inner electrons, screening effect increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അകത്തുള്ള ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ആ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് അവിടെ അത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൂടുതലാകുമ്പോഴും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പീരീഡ് എന്ത് പറ്റും? അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി increases, but in the case of a group ionization enthalpy decreases. Reasons മനസ്സിലായല്ലോ? Here are two graphs. Just look over that graph. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റും. ലിഥിയം, ബെർലിയം, നൈട്രജൻ, ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് നിയോൺ. ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു പീരീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പീരീഡിന്റെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി? യെസ്, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരണം? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ബട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. ഏത് കേസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ലിഥിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെർലിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബെർലിയം കഴിഞ്ഞ് ബോറോണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ഡിക്രീസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞ് ഓക്സിജന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഡിക്രീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അലോങ് എ പീരീഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോറോണിന് ബെർലിയത്തെക്കാളും അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറഞ്ഞത്, അതേപോലെ ഓക്സിജന് നൈട്രജനേക്കാളും അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കുറഞ്ഞത്? ഇത് രണ്ടുമാണ് പീരീഡിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ ടു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ റീസൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കേ, അവിടെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളൊന്നും ഇല്ല. താഴേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ബോറോൺ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബെർലിയം. നോർമലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബോറോണിന് ബെർലിയത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരേണ്ടത്, പക്ഷെ ഇവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബെർലിയം what is the subshell wise electronic configuration? Yes, 1s2 2s2, അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്ക് ബെർലിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഏത് ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2s നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് s ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. But in the case of boron, what is the configuration? 1s2 2s2 2p1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? പിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു പി ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോറോൺ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ?
ഇനി എസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പി ഇലക്ട്രോണിന്റെയും കൂടെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എസ് ഹാസ് മോർ പെനെട്രേറ്റിംഗ് പവർ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പി ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ എസിന് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് പെനെട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിനോട് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ദാൻ പി ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ ആരെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? എസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യം വരിക? എസിനല്ലേ കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യം വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ എസിൽ നിന്ന് കളയേണ്ടത് ആരെയാണ്? ബെർലിയത്തിന്റെ കേസിലാണ് എസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ബെർലിയത്തിനല്ലേ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നത് ബോറോണിനെ അപേക്ഷിച്ച്. ബോറോണിന്റെ കേസിൽ പിയിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതി. പിക്ക് അത്രയും പെനെട്രേറ്റിംഗ് പവർ ഇല്ല. അപ്പൊ പിന് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പി ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ബെർലിയത്തിന്റെയും ബോറോണിന്റെയും കേസിൽ വന്നപ്പോൾ ബോറോണിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി ബെർലിയത്തിന് വേണ്ടി വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബെർലിയത്തിനേക്കാളും എനർജി കുറച്ചു മതി ബോറോണിന്റെ കേസിൽ വന്നത്. ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസിന്റെ റീസൺ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. Then second exceptional case എന്താണ്? First ionization enthalpy of oxygen is smaller than that of നൈട്രജൻ. നോർമലി നൈട്രജനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഓക്സിജന് വരേണ്ടത്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഓക്സിജന് കുറച്ച് കുറവാണ്. അതിന്റെ റീസൺ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? 2p3 1s2 2s2 2p3 എന്നാണ് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം the maximum electron that can accommodated in a p orbital എന്ന് പറയുന്നത്, p subshell എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ് അല്ലെ. 6 എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ 2p3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ നേരെ പകുതിയാണ്, ഹാഫ് ആണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ 2p3 is a half filled configuration. What is the peculiarity of half filled configuration? Yes, it is extra stable ആണ് അല്ലെ. ഹാഫ് ഫിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിന് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അല്ലെ. അതേസമയം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നോക്കിക്കേ, എന്താണ്? 1s2 2s2 2p4 ആണ് അല്ലെ. 2p യെ സംബന്ധിച്ച് we know that 3 orbitals ഉണ്ട്, 2px 2py 2pz. അപ്പൊ ഈ 2p4 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ 3 ഓർബിറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് സിംഗ്ലി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യും, പിന്നെ 4 ഉള്ളത് കൊണ്ട് 2px ൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ വരും. അപ്പൊ ആ 2px എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആയില്ലേ. അപ്പൊ 2 ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് അകന്നു പോവുകയാണ് അവിടെ തന്നെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഇല്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നൈട്രജനേക്കാളും ഒന്നും കൂടെ ഈസിയാണ് ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നൈട്രജന്റെ കേസിൽ എന്ത് പറ്റിയത്? അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കൂടിയതും ഓക്സിജന് നൈട്രജനേക്കാളും കുറയാനുള്ള റീസൺ. സോ ദീസ് ആർ ദി 2 exceptional cases in the ionization enthalpy along a period. Okay. Term is electron gain enthalpy or electron affinity. What is mean by electron gain enthalpy? We know that what is ionization enthalpy? It is the amount of energy required to remove an electron, yes, from a isolated gaseous atom. But electron gain enthalpy is the energy released when an electron is added to an atom or when an atom picks up an electron. അതായത് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ കേസിൽ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം എനർജി അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഓർ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം എനർജിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. ആ വേർഡിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ how much amount of energy is released or liberated, that particular amount of energy is known as electron gain enthalpy. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. x എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ആണ്. അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തു. ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we know that it become a negatively charged species, anion ആയിട്ട് മാറുവാണ്. അപ്പോൾ x മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോ x മൈനസ് ആയിട്ട് മാറാൻ എത്ര എനർജി അവർ റിലീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താ പറ്റുന്നു, ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുക മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സിനും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഹാലോജൻസിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവരെന്താണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അക്വയർ ചെയ്യും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആറ്റംസ് ഓൾവേസ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബിക്കം സ്റ്റേബിൾ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായി, സ്റ്റേബിൾ ആയി മാറി. ക്ലോറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയി മാറി. അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ കേസിൽ അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ദേ റിലീസ് എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. അപ്പൊ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിലും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹാലോജൻസ്. ബട്ട് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കേസ് ഉണ്ട്. എവിടെയാണ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസസ്. നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദേ ആർ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെ, അവർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നിയോണിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, 8 ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ, അവർ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ആർഗണിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിപ്റ്റോൺ ഇവരെല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അവർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആ ഇലക്ട്രോണിനെ അവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിലെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ, അടുത്ത ഷെല്ലിലെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കേസിൽ മാത്രം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അതൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. നോർമലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഡിപ്പെൻഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അറ്റോമിക് സൈസ്. We know that as the size of atom increases, എവിടെയാണ്, ഗ്രൂപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദി ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകമിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. സൈസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് പുതിയതായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാലും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും, അട്രാക്ഷൻ കുറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്ക് എനർജിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിയുടെ അളവ് ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആകും. അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി അവിടെ വരത്തില്ല. അതേസമയം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് 1 by 1 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഷെല്ലിന്റെ സൈസ് അല്ലെ അറ്റോമിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നില്ല, ഒരേ ഷെല്ലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത്. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഓവർ ദി ഇൻകമിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, എനർജിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി മോർ ആൻഡ് മോർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. Then അടുത്ത കേസ് സിമെട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. സിമെട്രി വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ്, എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. വി നോ ദാറ്റ് ഹാഫ് ഫിൽഡ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആർ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. നമ്മൾ നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എനർജിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും എനർജിനെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി വാല്യൂ വിൽ ബിക്കം ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നോബൽ ഗ്യാസ് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസ് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, we already discussed the variation of electron gain enthalpy across a period and also in the case of a group. In the case of period, electron gain enthalpy become more negative because increase in the atomic number across a period due to increase in the nuclear charge and corresponding decrease in the atomic size. And what happens in the case of group, electron gain enthalpy become less negative because we know that as we go down in a group, atomic shells, the number of shells increases and so the nuclear attraction also decreases, so that the electron gain enthalpy become less negative. These are the trend in the case of electron gain enthalpy along a period and in the case of a group. So here is a table which indicate the electron gain enthalpy of elements in the case of a period and also in the case of a group. അല്ലെ, നോക്കിക്കേ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുക, ഹൈഡ്രജൻ, ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബീഡിയം എന്ന രീതിയിൽ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആകുകയാണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേസമയം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ പീരീഡിലൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് ലിഥിയം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ ഫ്ലൂറിൻ ആ ഒരു കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി മോർ ആൻഡ് മോർ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും.
ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നോബൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസ് നോക്കിക്കേ, താഴോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റീസൺസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് ഈസ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപി, വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപി ആൻഡ് their trend in the case of period and group, ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. യെസ്, the next term is electronegativity. You are familiar with this term, okay, right? Yes. What is mean by electronegativity? It is an ability of an atom in a chemical compound to attract shared pair of electrons to itself. Electronegativity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഒരു കോവലന്റ് ബോണ്ടിന്റെ കേസിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം. അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ടെൻഡൻസിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി. എബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം എന്താ, ടു അട്രാക്ട് ദി ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇറ്റ്സെൽഫ്, തന്റെ അടുത്തേക്ക് അതിനെ വലിച്ചു പിടിച്ചു നിർത്താൻ, അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ടെൻഡൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, it is not a measurable quantity. Ionization enthalpy, electron gain enthalpy ഒക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു എത്രയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് അത്രയും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് അല്ല, ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് a number of scales which are used for measuring, approximately measuring electronegativity ഉണ്ട്. അതിൽ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ, അതേപോലെ തന്നെ മുള്ളിക്കൻ ജാഫർ സ്കെയിൽ, ആൽഫ്രഡ് കോഷ്വ സ്കെയിൽ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിംഗിന്റെ സ്കെയിലാണ്. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിംഗിന്റെ സ്കെയിലാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി അക്രോസ് എ പീരീഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്? എന്താണ് ട്രെൻഡ്? ഒരു പീരീഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അലോങ് എ പീരീഡ്, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പീരീഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഓവർ ദി ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ അവർക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത്. വി നോ ദാറ്റ് ആസ് വി മൂവ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ്, atomic radius increases, so that the distance between nucleus and the outermost electron increases and nuclear attraction decreases. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഇലക്ട്രോണിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ടെൻഡൻസി കുറയും. സോ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓൾസോ ഡിക്രീസസ്. അപ്പൊ ഓരോ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപി, ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപി, എന്താ പറയാ, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി, ഇതിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറയുന്ന റീസൺസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ജസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ഒരു ഫാക്ട് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ആ ഓരോ റീസണും പ്രത്യേകം പറയണം. എല്ലാ കേസിലും ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാത്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു റീസണും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്ത് വേണം പോകാൻ. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ എ പീരീഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ group. Okay, so here is a table which show the electronegativity values along a period and also in the case of a group. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഒരു പീരീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ലിത്തിയം, ബെർലിയം, ബോറോൺ ആ കേസിൽ പോകുമ്പോൾ 1, 1.5, 2, 2.5 അന്ന് കേസിലാണ് പോയേക്കുന്നത്. ആ ആദ്യത്തെ ടേബിളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഏത് എലമെന്റിനാണ് വന്നേക്കുന്നത്? യെസ്, ഫ്ലൂറിൻ ആണ്. 4 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി, ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഈസ് ഫ്ലൂറിൻ. അതേപോലെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഓക്സിജൻ ആണ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കേ. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? 1.9, 0.8 എന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുമല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പീരീഡിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, here is a diagram which shows different periodic trends. എന്താണ് ആ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്കറിയാം
as we move down a group electronegativity decreases. അപ്പൊ തിരിച്ച് ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെ. അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. അതാണ് ആരോ മാർക്ക് താഴേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി നേരെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അലോങ് എ പീരീഡ് നോക്കിക്കേ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി? ഇറ്റ് ഓൾസോ increases and ionization enthalpy also increases, right? Then താഴെ അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു, അതായത് തിരിച്ച് പീരീഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണിക്കുന്നു. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണല്ലോ അവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ നടുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽസ്. സോ എന്താണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അവിടെ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആരോമാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽ. സോ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ്, നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ്, നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ increases. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണിത്. ഹിയർ ഇസ് ദ പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് അക്രോസ് എ പീരീഡ് മാക്സിമം ഓൺ ദ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിലാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലാണ് മെറ്റൽസ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും. പീരീഡിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. നോൺ മെറ്റാലിക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ഇൻക്രീസസ് അലോങ് എ പീരീഡ് ബിക്കോസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ അറ്റ് ദി എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഓഫ് എ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ. ഇനി ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ്. ഓക്സൈഡിന്റെ കേസിലുള്ള ബേസിക് നേച്ചറും അസിഡിക് നേച്ചറും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്ത്? മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡ് എല്ലാം എന്താണ്? ബേസിക് നേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ മെറ്റൽസ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും നോക്കിക്കേ. ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പീരീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണോ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണോ കൂടുന്നത്? നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറാ കൂടുന്നത്. നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിഡിക് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്സൈഡിന്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ബേസിക് നേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരൂ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിന്റെ കേസാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക മീൻസ് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ബേസിക് നേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അസിഡിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരീഡ് എന്ത് പറ്റും? അസിഡിക് നേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ അസിഡിക് നേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. പകരം ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയാം. നമ്മളൊരു പീരീഡില് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡ് എന്തായിരിക്കും? ബേസിക് ആണ്. അപ്പൊ ബേസിക് നേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതേസമയം നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡ് അസിഡിക് ആയതുകൊണ്ട് അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ പീരീഡിന്റെ കേസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഹിയർ വേരിയേഷൻ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം. പീരീഡിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഒന്നും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്? Yes, we know that as we move down in a group, atomic radius അല്ലെങ്കിൽ atomic size increase ചെയ്യുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ജനറലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പക്ഷെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ജനറലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം നോൺ മെറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസിന്റെ എല്ലാം എന്താണ്? മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ബേസിക് നേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെന്നാണ് അർത്ഥം. അതാണ് സിൻസ്
Metallic character or electropositivity of elements increases in going from top to bottom in a group. എന്താണ് basic nature of oxide normally increases എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. ഇനി അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറയും. കാരണം നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിലാണ് ഓക്സൈഡ്സ് അസിഡിക് നേച്ചർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അസിഡിക് നേച്ചർ എന്താണ്? മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡിന് ബേസിക് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അസിഡിക് നേച്ചർ കുറയും. അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ജനറലി ഡിക്രീസസ് ആസ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഡിക്രീസസ് ഇൻ ഗോയിങ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ കേസ് പറയാം. മെറ്റൽസിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എവിടെയാണ് കൂടുന്നത്? ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ. അല്ലെ, ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് അവർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മെറ്റൽസിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ. മനസ്സിലായോ? ഇനി നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ കേസിൽ എന്താ? പൊതുവെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് in the case of a group also decreases എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതാണ് generally decreases down the group. Higher the electronegativity of non-metal greater. Electronegativity കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടും. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി പീരീഡിന്റെ കേസിലാണ് കൂടുന്നത്. അപ്പൊ പീരീഡിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റലിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ച് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്. Next is the anomalous properties of second period elements. What is mean by anomalous property? Anomalous property എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് anomalous property എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സിന്റെ anomalous property ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. The first element each of the group 1 and 2 and group 13 to 17 differs in many respects from the other numbers of their respective group. അപ്പൊ ആ പീരീഡിലുള്ള സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ളവരാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പീരീഡിൽ വരുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യത്തെ എലമെന്റിന് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? ബിക്കോസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആദ്യത്തെ ആ എലമെന്റിന് സൈസ് കുറവാണ്, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്, അതേപോലെ ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ എടുത്താൽ കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാനുള്ള റീസൺസ്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലിത്തിയം. മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് ലിത്തിയം ആണല്ലോ. അപ്പൊ മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ പോലെയല്ല ലിത്തിയവും ബെർലിയം, അതുപോലെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ബെർലിയവും ആണെങ്കിലും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് കോവലന്റ് നേച്ചർ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെയാണ് ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ബാക്കി അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും പ്യുവർലി എന്താണ്? അയണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലിത്തിയത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൽക്കലി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ ലിത്തിയവും എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ബെർലിയം. ഇവര് രണ്ടുപേരും ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് കോവലന്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഫോം ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവർ പക്ഷെ അയണിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഡയഗണലി ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. അതിന് ഞാനൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഗ്രൂപ്പ് 1-നകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിത്തിയം കാണാം. ലിത്തിയവുമായിട്ട് ഡയഗണലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ആരാണ്? മഗ്നീഷ്യം ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ആ ഒരു ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലിത്തിയത്തിന്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിലൊരു റിസംബ്ലൻസ്, ഒരു സിമിലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ബെർലിയവും അടുത്തതിനകത്തിലെ അലൂമിനിയം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തില് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളും അടുത്ത ഹയറിലേക്ക് വരുന്ന ആളും ഡയഗണലി അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യവും എഴുതി വെക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഗറും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് elements. Already we discussed about the reactivity of elements, right?
From left to right in a period, what happens to ionization enthalpy? Ionization enthalpy and also electron gain enthalpy increases. That is, electron gain enthalpy become more and more negative from moving from left to right in a period. And thus, the element in the extreme left of the periodic table has a tendency to lose electron to form a cation. And also the element in the extreme right of the periodic table has a tendency to accept electron to form an anion. Therefore, the elements in the extreme left and right of a periodic table has high reactivity. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഒരു പീരീഡില് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്തുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി മോർ ആൻഡ് മോർ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കളയാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്. മെറ്റൽസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ മെറ്റൽസിന് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്. അവരെപ്പോഴും കാറ്റയോൺ ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലുള്ളവർ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് പൊതുവെ. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്, ആനയോൺ ഫോർമേഷൻ നടത്താനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലും എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലും ഒഴിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിനായിരിക്കും എപ്പോഴും റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അതാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. Here is a question. Predict the formula of the compounds formed by the following pairs. നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ 2 പെയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരേണ്ടത് വാലൻസി എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാലൻസി അല്ലെ. അതായത് എത്ര എലമെന്റ്സിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എലമെന്റ്സിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് അല്ല, എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് അവരുടെ വാലൻസി. സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം ലൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, വാലൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതാണല്ലോ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ വാലൻസി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പോഴും കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിലിക്കണും ബ്രോമിനുമാണ്. അപ്പൊ സിലിക്കണിന്റെ കേസിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ 14 ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ആ കേസിൽ അയാളുടെ വാലൻസി എന്താണ്, 2 ആണെന്നുള്ള കേസ് നമുക്ക് 4 ആണെന്നുള്ള കേസ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. 2, 8, 4 ആണെന്നുള്ള കേസ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ സിലിക്കണിന്റെ വാലൻസി 4. ദെൻ ബ്രോമിന്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം, ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാലജൻ ആണ്. ഹാലജൻസിന്റെ എല്ലാം വാലൻസി എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതാണ് ബ്രോമിന്റെ വാലൻസി 1 ആയത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വാലൻസി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ സിലിക്കണിന്റെ വാലൻസി ആയ 4 ബ്രോമിനും ബ്രോമിന്റെ വാലൻസി ആയ 1 സിലിക്കണിനും കിട്ടും. സോ ദി കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഈസ് SiBr4 എന്ന രീതിയിൽ വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസ് അലൂമിനിയത്തിന്റെയും സൾഫറിന്റെയും കേസാണ് അല്ലെ. അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസിൽ 3 ആണ് വാലൻസി എന്നുള്ളത് അറിയാം. സൾഫറിന്റെ കേസിൽ 2 ആണ് വാലൻസി. രണ്ടുപേരുടെയും വാലൻസി പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ Al2S3 എന്നായി അവരുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതാൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതും ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? യെസ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഓരോ സയന്റിസ്റ്റുകളും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആദ്യം ഏർലിയർ അറ്റംപ്റ്റ് പഠിച്ചു. ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ സയന്റിസ്റ്റുകളും എങ്ങനെയായിരുന്നു എലമെന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്, അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ള മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് മെൻഡലീവിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ കേസ് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലെ. ഓരോ ഫാക്ടർ അത് എന്താണെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോന്നും ഗ്രൂപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പീരീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡിക്രീസ് ആണോ ഇൻക്രീസ് ആണോ, അതിന്റെ റീസൺസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കുറെ ട്രെൻഡുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരാം, ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി വന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ ചോദിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ്സിനെ ഒക്കെ വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തവര് ചോദിക്കാം.
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്, തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇതിൽ അധികം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.